بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میں پاک افغان بارڈر کا سرحدی جو آخری علاقہ ہے ارندو، جہاں سے پاکستان ختم ہوتا ہے افغانستان شروع ہوتا ہے، میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ یہاں پہ ارندو کا میں نے وزٹ کیا۔ یہ اگرچہ جنگلاتی علاقہ ہے مگر پھر بھی چونکہ موسم مطلب ہے کہ سرد ہے تو ٹھنڈ پڑتی ہے۔ یہاں سے لوگوں سے ہم نے بات چیت کر لی تو لوگوں کا کہنا ہے کہ جتنے بھی لوور چترال اپر چترال کو عمارتی لکڑی ہے یہاں سے جاتی ہے، خاص کر سوختنی لکڑی جو جلانے کی لکڑی ہے، جس کو یہ لوگ اپنی زبان میں شاہ بلوت کہتے ہیں، سیڑے اس کو پشتوں میں کہتے ہیں، اور چترالی زبان میں اس کو بانج دار کہتے ہیں، اوک انگریزی اس کا نام ہے۔ تو یہ اوک جو ہے شاہ بلوت، یہ برطانیہ میں تو بادشاہوں کا وہ تھا استعمال، مگر یہاں پہ عام لوگ اس پہ کاٹ کے جلاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کچھ طلبہ سے بات کر لی تو انہوں نے انتہائی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور یہ بیک گراؤنڈ میں اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں پہ ایک سکول نظر آتے ہیں جو بالکل انتہائی خوبصورت اور سوفسٹیکیٹڈ قسم کا عمارت بنا ہوا ہے۔ ان طلبہ کا کہنا تھا کہ افغانستان پہ تقریباً کوئی 30-35 سال جنگ بھی رہا، وہ ایک تباہ شدہ ملک ہے، اس میں نے امریکہ نے الغار کیا، روس نے پہلے کیا، پھر اس کے بعد نیٹو آ گیا، اور ایک تباہ شدہ ملک میں سکول ہے، مگر اس کے سامنے جو ہمارا پاکستان کا حصہ ہے، جو بارڈر ہے، اس پورے علاقے میں، اس گاؤں میں یہاں پہ سکول نہیں ہے، خاص کر بچوں کے لیے یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ آگے رندو میں ان کا کہنا ہے ایک ہائر سیکنڈری سکول بنے ہوئے ہیں، مطلب شہر کے اندر، ٹاؤن کے اندر، مگر اس میں سٹاف نہیں ہے۔ پاک افغان سرحد پر واقع ارندو ماضی میں تجارت کا بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ ارندو میں سرحد کے اس پر ڈوکلام مارکیٹ غیر ملکی سامان کے لیے بہت مشہور تھا۔ افغانستان کے ساتھ قانونی طور پر تجارت کرنے کے لیے پاکستان کسٹم حکام نے باقاعدہ طور پر یہاں دفتر بھی کھولا تھا۔ پاک افغان تجارت کی وجہ سے ارندو کے ساتھ ساتھ مضافاتی علاقوں کے لوگوں کی معیشت بھی بہت بہتر تھی۔ پھر افغانستان میں حالات خراب ہو گئے، پہلے روس اور بعد میں امریکہ نے حملہ کیا، اس کے بعد طالبان کی حکومت آئی اور افغانستان میں حالات مزید بگڑ گئے۔ ارندو کا یہ سرحد یعنی پاٹک بھی سیل ہوا، جس کے بعد سرحد کے دونوں جانب یہ مارکیٹیں بند ہوئی اور تجارت مان پڑ گیا۔ ارندو 5 ولیج کونسل پر مبنی 25,000 آبادی والی بستی ہے۔ یہ نہایت جنگلاتی علاقہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ارندو کی جنگل میں لاکھوں کی تعداد میں عمارتی لکڑی اور ٹنوں کے حساب سے ملبہ پڑا ہے۔ اگر انہیں محفوظ طریقے سے نیچے اتارا جائے تو وہ پورے ملک کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں کی سڑکیں انتہائی خراب ہیں اور عوام کو آنے جانے میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم بنیادی طور پر جو انسانیت کے لیے ایک ضروری چیز روڈ ہے، اس سے ہم محروم ہیں۔ ہاسپٹل ایک زبردست لوکیشن وہاں پر موجود ہونے کے باوجود وہاں پہ ڈاکٹر سے ہم محروم ہیں۔ ہائر سیکنڈری اسکول جو نیشنل حکومت نے ہمیں اپنے دور حکومت میں بنا کے دی، وہاں پہ ابھی تک اسٹاف کے جو ہے وہ عدم دستیابی ہے۔ لیکن ہم سوال یہ ہے کہ ہم آج تک محروم کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان بننے کے بعد آج تک ہم ان چیزوں سے محروم کیوں ہیں؟ اگر میں کہوں کہ چترال انتظامیہ جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر گئے یا صوبائی اسمبلی کے ممبر گئے، انہوں نے آج تک ہمارے اس ارندو کی احوزاری وہاں تک نہیں پہنچائے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا ہم انسان نہیں ہے؟ کیا ہم ان چیزوں کے مستحق نہیں ہے، ان ضروریات کے؟ کیا ہم پاکستان کے رہنے والے نہیں ہے؟ ایک ریاست میں رہنے والے شہری کے لیے جتنے ایک بنیادی ضروریات جو ایک ضروری ہے وہ آج تک ہمیں ارباب اقتدار کی طرف سے نہیں ملا۔ جی، میرا نام مولانا کبیر خان ہے، میں سواردم مسجد مدنی مسجد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کا امام ہوں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنگلات ہیں ہمارے، اس کو ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے کاٹتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی گیس وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو اس کو ہم یہ شاہ بلوت کی جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں سب ہم اپنی غربت کی وجہ سے یا ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو ہمارے حکومت سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے لیے کوئی سہولیات میسر کریں، ہمارے لیے کوئی سہولیات کا انتظام ہو تو پھر ہم اتنے جو بڑے جنگلات ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب جنگلات جو ہے نا کٹائی سے بچ جائیں گے۔ اس سے ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا اور ملک کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ جو آکسیجن ہوتی ہے، یہ جو ضائع ہوتی ہے، ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ تو اس لیے ہماری حکومت سے درخواست ہے، ہمارے حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے گیس اور بجلی کا انتظام کیا جائے، تو یہ جو ہمارے شاہ بلوت کے جو درخت وغیرہ ہے ہم اپنے جلانے کے لیے کاٹ دیتے ہیں تو یہ بچ جائیں گے۔ حاجی ملا الدین شاہ اور باپ کا نام حاجی ملا امام شاہ۔ یہ ٹاور جو کھڑا ہے یہ ویران ملک ہے، انقلابات اس میں آتے رہے ہیں۔ پہلے ادھر ظاہر شاہ کا دور حکومت تھا،
اور اس کے بعد سردار دایوب ترقی اور ڈاکٹر نجیب اللہ سے پہلے حافظ الامین اور یہ بابر کارمن ان کی حکومتیں چلی گئیں، تو اس زمانے بھی یہاں روزانہ 15 لاشیں ہم دفنایا کرتے تھے اور روسی انقلاب تھا۔ تو اس زمانے میں جو سختیاں ادھر گزری ہیں وہ ان لوگوں کو معلوم ہے اور پاکستان کو بھی خوب معلوم ہے۔ اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہاں فری راشن بھی لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ کھیتوں کی طرف مت نکلو، ہم آپ کو گندم دے دیں گے۔ یہاں سال 2009 میں RHC یعنی رورل ہیلتھ سینٹر اسپتال بنا ہوا ہے، مگر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں صرف کاغذی کارروائی کی حد تک ڈاکٹر ہوتا ہے، باقی ڈاکٹر آتا نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی ڈاکٹر کو یہاں نہیں دیکھا، کوئی دستخط کرتا ہوگا یا نہیں کرتا اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں، رجسٹر ادھر پڑے ہوں گے ان کے۔ اور یہاں جو کام کر رہے ہیں یہ مقامی، یہی ہمارا ڈاکٹر ہے آپ کے سامنے کھڑا، ہم اسی کو پہچانتے ہیں، شیر غنی، ہم اسی کو پہچانتے ہیں، یہی ہمارا ڈاکٹر ہے، یہی ہمارا بابو ہے، یہی سب کچھ اسی پر ہم نے رکھا ہوا ہے۔ میرا بیٹا اسی نالے میں بجلی کے کرنٹ سے اسی اسپتال کے اسٹاف کو بچاتے ہوئے ساتھی تھا۔ میرا وہ بیٹا بھی PTC استاد تھا، اسی پانی میں اسی نالے میں پانی لانے کے لیے وہاں گیا تھا، پانی پائپ بنوانے کے لیے، لیکن اس ساتھی کو تو بچا لیا لیکن خود اس کی جان چلی گئی میرے بیٹے کی۔ اس کو کہیں مٹی میں دبا دیا، پتہ نہیں کتنے وقت تک دبایا گیا، پھر وہاں سے نکال کر یہاں لے آئے۔ تو یہاں صرف فوجی آرمی والے ڈاکٹر یہاں موجود تھے، وہ میرا آنا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہاں کسی سول ڈاکٹر یا جو اس محکمے کا ہے ان کو میں نے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ میں آج RHC اسپتال میں کھڑا ہوں اور آج پہلی بار یہ صحافی صاحب ادھر آئے ہیں، تو میں اس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ادھر ہماری آواز پہنچا دیں حکام بالا کو، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، کبھی ایمرجنسی بھی نہیں آتے ہیں، اور یہ 2-3 اسٹاف یہاں پر ہوتے ہیں، وہ بھی رات کے وقت یہاں موجود نہیں ہوتے۔ میں کئی بار ادھر آیا ہوں ایمرجنسی کی صورت میں، تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر اوقات یہاں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مریض 45 کلومیٹر کے فاصلے روز چلے جاتے ہیں۔ راستہ کچا ہونے کی وجہ سے اکثر ڈیلیوری ہمارے راستے پہ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے علاقے کی عوام کو سخت مشکلات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پاپولیشن جو ہے UC ارندو 24-25 ہزار کے لگ بھگ لوگ رہتے ہیں۔ صرف ایک ہی یہ RHC اسپتال ہے، یہاں بھی اسٹاف کی کمی کی وجہ سے لوگ سخت مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر رہتے نہیں ہیں، وہاں سے اگر اس کی ٹرانسفر ہوتے ہیں یہاں آ کر واپس چلے جاتے ہیں، بڑی مشکلات پر ہم یہاں وہ کر رہے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے ہمارے گزارش ہے جو بھی ڈاکٹر یہاں آ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہاں مقیم رکھنا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے یہاں ایمرجنسی ہوتے ہیں۔ روڈ کی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کمزور ہے، مطلب کچا روڈ ہے، یہاں سے اگر گاڑی کیا جائے تو وہ بھی عوام کے اوپر ڈیبٹ ہوتے ہیں، اگر راستے میں مر جاتے ہیں۔ کوئی ایمرجنسی سہولیات MBBS ڈاکٹر کی یہاں بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے اس ڈاکٹر کو یہاں رہنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ٹیم نے جب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فیاض رومی سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے بات کرنے سے انکار کیا کہ یہ سیکٹری ہیلتھ کا کام ہے۔ یہاں ہائر سیکنڈری اسکول مکمل طور پر بند پڑا ہوا ہے، جہاں نہ طلبہ ہے نہ اساتذہ۔ مقامی طلبہ کا کہنا ہے کہ ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے بنائے گئے کھیل کے میدان میں بھی گڑبڑ ہوا ہے۔ میرا نام کمران اکمل ہے اور اس گراؤنڈ میں 10 کنال زمین لیا تھا سرکار نے، اس کو پیسہ کا کر اس کا یہ اتنا چھوٹا 2 کنال بھی نہیں ہے یہ گراؤنڈ، ہم پر بہت ظلم کیا ہے اس لوگوں نے اور ہمارا زندگی برباد کر دیا۔ یہ بہت بڑی گراؤنڈ تھا، اس میں کرکٹ بھی ہم کھیل سکتے تھے اور فٹ بال بھی کھیل سکتے تھے۔ اس کا یہ میں دکھاؤں گا، ادھر تک تھا اس کا، ادھر وہ نیچے وہ کالج تک تھا، ادھر وہ دیوار پر تھا اور اوپر وہاں پر بھی نقشہ ڈالا تھا ادھر تھا، اور ہم کو 10 کنال کی جگہ سے 1 کنال بھی ہمارا گراؤنڈ نہیں بنا ہے اور ہم پر بہت ظلم کیا ہے ان لوگوں نے۔ ہم چیف جسٹس وزیر اعلیٰ سے مطالعہ کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے گراؤنڈ کو خراب بنایا اس کو سزا ملے گی اور ہمارا گراؤنڈ کو بڑا کریں گے ادھر آ کے۔ اس پوری بستی میں کوئی موبائل فون کام نہیں کرتا، لوگ مجبوراً افغانستان کا سم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کے پاس
मवासलात का कोई निज़ाम नहीं है। सड़क की हालत ऐसा है कि बिल्कुल कच्चे, कुछ अर्सा पहले उस पर काम शुरू हुआ था, बदकिस्मती से वो अधूरा रह गया। यहाँ पे कोई नेटवर्क काम नहीं करता, मोबाइल का कोई नहीं है। जब यहाँ पे आते हैं तो जिस तरह मस्जिद में जाके वो लिखते हैं कि भाई दुनिया से रब्ता मुनक़ती, अल्लाह से रब्ता शुरू, तो अरंदू भी ऐसा कि भाई अल्लाह से रब्ता शुरू, दुनिया से रब्ता मुनक़ती। कोई मोबाइल काम नहीं करता, मतलब यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं होगा। जब आप आएँगे तिहाई सुकून से आप सो सकते हैं। मवासलात नहीं है। यहाँ पर तलबा सब ने जो पूछा तो उनका ये कहना था कि आजकल जो आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जदीद दौर है, मॉडर्न, और यहाँ पे ज़्यादातर दुनिया एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है। मतलब इंटरनेट के ज़रिए दुनिया एक छोटा सा एक गांव बना हुआ है और आपका पूरी दुनिया तक आपकी रसाई है। मगर ये लोग, इन लोगों का, अरंदू के लोगों का बाहर की दुनिया से कोई रब्ता नहीं है। बाहर की दुनिया नहीं, इनका ये कहना है कि हमें चतराल की भी पता नहीं चलता कि चतराल में क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जब बिजली ना हो, अभी तक सरकार की तरफ से इस इलाके में बिजली नहीं है। अभी तक इस इलाके में मतलब है कि पीने के पानी का जो था प्रोजेक्ट बनाए गए थे, बदकिस्मती से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, वो बदनवानी और करप्शन का शिकार हो गया, अधूरे रह गए। इस इलाके में अभी तक कोई मतलब है कि कोई डॉक्टर तक नहीं है। बीचू था, बीचू को RHC का दर्जा दिया गया, अपग्रेडेशन किया गया, मगर इन लोगों का कहना है कि वहाँ पे एक दफ़ा डॉक्टर आया था और वो फिर जाके चला गया, और वहाँ पे यहाँ पे एक मुकामी टेक्नीशियन उसको चलाते हैं। रूरल हेल्थ सेंटर, देही मरकज़ सेहत में तकरीबन 16 स्टाफ होते हैं, उसमें कम से कम 4, 5, 8 तक डॉक्टर होते हैं, मगर बदकिस्मती से ये लोग इतने पसमानदा तरीन और ऐसे मतलब है कि वो है कि अभी तक ये डॉक्टर की ज़रूरत से भी महरूम है। तो इन लोगों को काफ़ी मायूसियाँ है। और ये सामने इनका कहना कि एक टावर लगा हुआ है और वहाँ पे बाकायदा अफ़गानिस्तान के इलाके में नेटवर्क है। ये लोग मजबूरन, उनकी मजबूरी है, क्या करें। तो कुछ लोग जो सरहद के इलाके में रहते हैं ये उसी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, रब्ता करते हैं। ये कौन सी बात हो गई? अगर वो नेटवर्क इस्तेमाल हो सकते हैं तो हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान क्यों इनको नेटवर्क नहीं दे सकता? मतलब है कि इनको देना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल तो वो ज़माना गया, अभी गूगल अर्थ पे आप दुनिया के किसी कोने में भी कोई चीज़ भी आप उठा के ना आप सामने ला सकते हैं। वो ज़माना गया कि ख़तरा होगा, ये होगा, उसको गलत इस्तेमाल न करने की और भी कई तरीके हो सकते हैं, उस पर चिकन बैलेंस हो सकते हैं। मतलब है कि आजकल तो CDR है, सब कुछ है, मगर इन लोगों का ये मुतालबा है सरकार से कि कम अज़ कम इनको मवासलाती निज़ाम उनको बेहतर किया जाए, उनको बेहतरीन तालीम दिया जाए, उनको सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। अगर एक तबाहशुदा मुल्क में इतनी सहूलियात है, वो भी जो बिल्कुल आखिरी कोना है, अफ़गानिस्तान का आखिरी कोना, इंतहाई पसमानदा दुरफ्तार इलाका, जहाँ अगर वहाँ भी इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना मॉडर्न तर्ज का इमारत है तो शहर के अंदर कितनी तरक्की होगी। तो इन लोगों को ये देखकर थोड़ी सी उनमें मायूसी भी फैल जाती है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता। तो इन लोगों का, चूँकि ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये भी सबस हिलाली परचम के तले ज़िंदगी गुजारते हैं, इनका भी इतना हक़ है जितना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर किसी शहर का या पाकिस्तान की किसी बड़े शख्सियत का, इतना इनका भी हक़ है आईन पाकिस्तान के तहत। तो ये लोग पुरज़ोर मुतालबा करते हैं सूबाई और वफाकी हुकूमत से और इदारों से कि भाई इनको भी जो बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको हक़ दिया जाए, उनको सहूलियत फराहम की जाए, ताकि इन लोगों की ज़िंदगी में भी आसानी आ सके। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अरंदू में ये फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी जो अहवाज़ारी है उसे अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने में हमारे साथ आपने मदद की। सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहूँगा अपने अरबाब इक़्तिदार को कि ये सामने बिल्कुल ये सरज़मीन अफ़गानिस्तान है। ये कई दिहाइयों से गैर तरक्की याफ़्ता होने के बावजूद वहाँ सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये मोबाइल नेटवर्क है अफ़गान बेसिम, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो बाशिंदे हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम भी जो है यहाँ पर उसी से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हम मोबाइल नेटवर्क से महरूम हैं। वादी अरंदू में सेहत, तालीम, आबनोशी, आबपाशी, बिजली, शिफाहाना खिवानात, मुवासलात, इंटरनेट वगैरह जैसे सहूलियात का शदीद फुकदान है। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, मैं 10 क्लास में पढ़ता हूँ। सर जी, जो ये आपको नज़र आ रहा है उस साइड में अफ़गानिस्तान है, ये अरंदू है जो चतराल के आखिरी बॉर्डर है। उस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है उधर स्कूल बना हुआ है, हमारे इधर अरंदू में जो है स्कूल भी नहीं है। उधर आपको टावर नज़र आएगा टेलीनार का, हमारे अरंदू में टावर भी नहीं है, कोई नेटवर्क कोई चीज़ भी इधर नहीं है। हम ऑनलाइन सबक कैसे पढ़ेंगे? उधर आपको नज़र आ रहा है सारे चीज़ जो है उधर मौजूद है। हमारे इधर
रोड भी नहीं है, सही रोड, पक्का रोड भी नहीं, उधर पक्का रोड भी बना हुआ है। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि हमारा रोड और बिजली नेटवर्क सब कुछ पक्का हो जाएंगे। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं वीसी नाजिम अरंदू। यहाँ जो अब हम खड़े हैं ये हमारे बाउंड्री आखिरी हिस्सा है अरंदू। उस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये अफ़गानिस्तान है, डोकलाम। ये जो आगे ये नज़र आ रहा है ये टावर, ये अफ़गानिस्तान का टावर है, इसमें 3G लगा हुआ है, उसको अफ़गान बेसिम कहते हैं। यहाँ अरंदू अक्रूई तक इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने बालाई हुकाम से यही मुतालिबा करूँगा कि वहाँ एक वीरान हुकूमत है जो उरूस के दौर में जंग की हालात में गुज़रा है, अमेरिका में जंग की हालात में गुज़रा है, लेकिन वहाँ ये सहूलियात है, हमारे अरंदू में नहीं है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? यहाँ जो ये टावर है इससे ये लोग फ़ायदा ले रहे हैं। यहाँ रोड पक्का है, हमारे रोड कच्चा है। यहाँ अस्पताल है, हमारे नहीं है। हमारे अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। नेटवर्क हमारे नहीं। ये जो सारे ये यहाँ जो हम जमा है, ये यहाँ के जो जितने भी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने मजबूरी के बुनियाद पर, हम आपका मशकूर है कि आपने टाइम निकाल कर यहाँ आया है। हमारा मुतालिबा है कि हमें नेटवर्क मुहैया किया जाए, हमारे रोड पक्का किया जाए, हमें इलाके में बिजली दिया जाए, सस्ते बिजली दिया जाए। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर यहाँ बहते पानी पर पन बिजली घर तामीर किया जाए तो ये लोग भी अंधेरों से निकल सकते हैं और उनकी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। ये सामने ये टावर खड़ा है, उधर टावर खड़ा है, ये लोग तो उसमें बात कर रहे हैं और नाजायज़ है तो तालिब के लिए कैसे नाजायज़ नहीं है ये? हालांकि वो तो शरीयत पर पाबंद हो रहे हैं, हम तो कानून पर चल रहे हैं। कोई और निज़ाम यहाँ चल रहा है, वहाँ कोई और निज़ाम चल रहा है। इसके बावजूद वहाँ ये चीज़ मौजूद है, टावर मौजूद है, बातें कर रहे हैं, हम भी उससे इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मना है। ये हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे स्कूल का, हमारे अस्पताल का, हमारे रोड का, हमारे पाइप लाइन्स का, हमारे नेटवर्क का कुछ गम किया जाए, वरना हम तो यहाँ एक कैदी की हैसियत से 3 तरफ अफ़गानिस्तान कांटेदार लगे हुए हैं। यहाँ से लाखों करोड़ों डॉलर की लकड़ियाँ हमारे इधर से जाते हैं, पराई हो जाते हैं, दरिया से आते हैं, पराई हो जाते हैं। हम देखते रहते हैं क्योंकि बीच में हमारे सब तैराक है। इस पानी में हम सब कुछ कर सकते, लेकिन कांटेदार तार के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। इस वजह से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारा कुछ बंदोबस्त किया जाए। जो हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके हम मुखालिफ नहीं है, ठीक है, कांटेदार लग गए, हमारी हिफाजत होती होगी, उससे हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन ये तालीम, ये सड़क, ये पानी, ये बिजली, ये नेटवर्क, सबसे ज़रूरी ये नेटवर्क और ये अस्पताल, ये चीज़ें हमें ज़रूरी है। हमारे लिए कुछ भी नहीं है इन चीज़ों के लिए, बराए नाम है, एक सिंबल की तरह ये रखे हुए हैं, किसी चीज़ की यहाँ मौजूदगी नहीं है। अगर यहाँ ड्राई पोर्ट यानी खुश गोदी बनाया जाए तो ये इलाका तिजारत का बहुत बड़ा मरकज बन सकता है। आप देख रहे हैं अरंदू में कोई जो है वो कंपनी और कोई कारखाने वगैरह तो नहीं है, सिर्फ एक बॉर्डर जो है वो एक लोगों के जो है मेहनत मजदूरी और जो है वो करने का एक वसीला बनता था और ये बंद पड़ा है। क्यों? यहाँ पे पुरअमन अभी पाक आर्मी ने यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें डेवलप की है। कस्टम वाले कई बार यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने जो है हमारी बात जो है वो पहुँचाई वहाँ पर, लेकिन आज तक ये बॉर्डर बंद पड़ा है। अगर ये बॉर्डर, हम हुकूमत वक्त से मुतालिबा करते हैं कि अगर ये बॉर्डर खुल गया तो अरंदी की तकरीबन 60% जो है वो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। लोग यहाँ से जो है वो मेहनत मजदूरी करेंगे, कुछ सामान वहाँ ले जाएंगे, कुछ यहाँ से यहाँ लाएंगे। तोरखम बॉर्डर खुला है, चमन खुला है, लेकिन अरंदू बॉर्डर बंद है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस पहाड़ के पीछे बहुत ही जो है करीब यहाँ पे ताजिकिस्तान मिल रहा है। इस तरह यहाँ पे जलालाबाद और काबुल जो है बहुत करीब पड़ रहा है। सर पुरअमन रास्ते हैं, यहाँ से करीब लवारी टनल है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये बॉर्डर खुल गया तो ये पूरे चतराल के लिए नहीं बल्कि पूरे KPK के लिए एक जो है वो माशी तौर पर इस्तेहकाम का ज़रिया बनेगा। यहाँ के लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ आला अदलिया से भी मुतालबा करते हैं कि इनको बुनियादी हकूक और ज़रूरी सहूलियात फराहम किया जाए ताकि इस जदीद दौर में उनका राब्ता मुल्क भर से बहाल हो सके।